السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل پر مفتیان کرام کی خدمات حاصل ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر، بس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، بہاولپور سے تعلق رکھنے والے عظیم اسکالر فضیلت الشیخ پروفیسر ریحان معظم ہاشمی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو آج کا سوال توحید کے بارے میں ہے۔ ہم شیخ صاحب سے سوال کریں گے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں لفظ توحید استعمال ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے لفظ توحید کو ثابت فرمائیے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاری ابو شریم یاسین صاحب کی طرف سے اس مجلس میں یہ سوال ہے، کیا قرآن کریم اور حدیث شریف میں لفظ توحید استعمال ہوا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ توحید باب تفعیل سے ہے، وحد یوحد توحید۔ اس کا اصل مادہ وحد یحد، وحدن، وحدتن، وحودن، یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ اور یہ جو اصل مادہ ہے یہ قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر الفاظ کے ساتھ، لفظ کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 46 میں موجود ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ جب آپ اپنے رب کا، اکیلے کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ وحدہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے، اور توحید کا لفظ بھی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اعبدوا کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 21 میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم کا واحدوا ربکم، جیسا کہ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سے امام ابن کثیر جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اس کو، اعبدوا کا معنی واحدو۔ اور امام بغوی بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر معالم التنزیل فی تفسیر القرآن میں، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کل ما ورد فی القرآن من العبادہ فمعنی التوحید، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی توحید ہے، یعنی عبادت کا معنی ہی توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت، العبادہ کے ساتھ لفظ جو ہے اعبدوا کے ساتھ جیسے لفظ آ رہا ہے تو اس کا معنی ہی توحید ہے۔ اور جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس کا معنی توحید ہی کرتے ہیں، چنانچہ امام سیوطی جو ہیں الدر المنصور اپنی تفسیر میں اعبدوا کا معنی واحدو کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو منصور الماتریدی جو ہیں وہ اپنی تفسیر میں اعبدوا کا معنی واحدو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جتنی بھی تفاسیر ہیں، تفسیر جلالین دیکھ لیں، دوسری تفاسیر دیکھ لیں، سب میں اعبدوا کا معنی واحدو ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
उसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस तू जान ले ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो इमाम बग़वी इसके बारे में कहते हैं कि ये कलमा इखलास और तौहीद का कलमा है। और इमाम अबू मंसूर अल-मातरीदी जो हैं वो भी बयान करते हैं कि ये कलमा तौहीद और इखलास का कलमा है ये। तो इस एतबार से कुरान मजीद में तौहीद का लफ्ज़ या वहदत के बारे में कुरान में मौजूद है। और इसी तरह से अगर हम इसको हदीस में देखना चाहें तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर अपनी किताब सहीहुल बुखारी में किताबुत तौहीद उसको दर्ज किया, और उसमें पहली हदीस ज़रा मुख्तसर और दूसरी जो तफसील से हदीस लाए हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और आपने उन्हें फरमाया कि तुम उनकी तरफ जा रहे हो, अहले किताब की तरफ, तो फल यकुन अव्वल मा तदूहुम इला युवहिदुल्लाह ताला, सबसे पहले जो तुमने उन्हें दावत देनी है, बताना है, वो ये कि अल्लाह ताला की तौहीद उन्हें बतानी है और समझानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौहीद का लफ्ज़ जो है वो ये बाब तफ़ील वाला इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह से सिलसिला सय्या में रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है कि आस बिन वाइल ने मन्नत मानी थी कि वो 100 ऊँट कुर्बान करेगा। मन्नत पूरी करने से पहले वो फौत हो गया। उसके बेटे हिशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 ऊँट कुर्बान कर दिए। तो अमर बिन अल-आस जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने 100 ऊँट की मन्नत मानी थी, मन्नत पूरी करने से पहले फौत हो गया, अपने हिस्से के हिशाम ने 50 ऊँट ज़बह कर दिए हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अबू का, रहा तेरे बाप का मामला, फ़लौ काना अकर्रा बित्तौहीद, अगर वो तौहीद का इकरारी होता, फसुमत व तसद्दक़त अन्हो नफ़अहु ज़ालिक, तो उसकी तरफ से रोज़ा रखता, सदका करता, तो ये चीज़ उसको फ़ायदा देती। यानी अगर तौहीद पल्ले नहीं है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह से मुस्नद अल-बज़ार में और मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के लिए 2 मींढे 2 दुम्बे लेते थे, और एक मींढा दुम्बा जो है वो आप ज़बह करते थे अपनी उम्मत की तरफ से, और अल्लाह से ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अन उम्मती जमिया मन शाहिद लका बित्तौहीद व शाहिद अली बिल बलाग, ऐ अल्लाह ये दुम्बा जो है ये मेरी तमाम उम्मत की तरफ से है, जो भी तेरे लिए तौहीद को तस्लीम करता है उसकी गवाही देता है, और मेरे लिए इस तौहीद और दीन को पहुँचाने की बात को तस्लीम करता है और उसकी गवाही देता है। यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता है, तौहीद और रिसालत की गवाही देता है, ये कुर्बानी ऐसे तमाम मेरे उम्मत के लोगों के लिए है। तो कुरान हदीस से ये लफ्ज़ मौजूद साबित है बिल्कुल। और इसके अलावा कुरान मजीद में अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनीफ कहता है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, जैसा कि सूरह अन-नहल में मौजूद है। तो इसमें हनीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और मिसबाहुल लुगात में मौजूद है कि हनीफ का माना मवाहिद है, यानी जो तौहीद का मानने वाला है मवाहिद, उसको हनीफ कहते हैं। तो हनीफ का माना भी मवाहिद है, यानी कुरान से मवाहिद होना भी साबित हो गया, और ओबुदू का माना और इबादत का माना भी तौहीद है। लिहाजा कुरान और हदीस दोनों से तौहीद का माना साबित है। जो शख्स इसको तौहीद पर एतराज़ करे, लफ्ज़ पर या मवाहिद होने पर या मवाहिद लफ्ज़ पर एतराज़ करता है, तो उसे चाहिए कि वह अपने मुताले को वसी करे, तफासीर को पढ़े, अहादीस को पढ़े, लुगत की किताबों को पढ़े, तो उसे बात समझ आ जाएगी। और वैसे भी अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से बेनियाज होकर
بالکل ان سے الگ تھلگ ہو کر صرف قرآن کی بات کرتا ہے تو اتفاقی طور پر یہ بالاتفاق وہ شخص جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن حدیث سے بالکل یہ توحید کا لفظ جو ہے وہ ثابت ہے، یہ موجود ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور کوئی آپ سے کہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز پڑھو، او بھئی اللہ کے بندے صلاۃ کا لفظ ہے نا، اس کا معنی نماز ہے، تو عبودو کا معنی ہی توحید ہے، عبادت کا معنی ہی توحید ہے، لہذا قرآن حدیث سے توحید کا یہ بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔